Assalamu alaikum. We will start a new chapter today, which is sinusoidal steady state analysis. So, in electrical circuit 1, you have gone through this analysis before. So, we will be doing this using sinusoidal signals. Okay? So, there will be complex terms added in this circuit. So, the steady state response of the circuit to sinusoidal inputs can be obtained by using phasors. We will also use Ohm's law and Kirchhoff's law where it is applicable in the circuit, AC circuit. In this chapter, we want to see how nodal analysis and mesh analysis, Thevenin theorem, Norton theorem, superposition, and source transformations are applied in analyzing AC circuits. So we will use these analyses and theorems to solve certain circuits. So the first three steps that you are going to follow to analyze an AC circuit are these steps to analyze AC circuits. Transform the circuit to the phasor or frequency domain. So your first step should be, if you're given with a problem, so you must convert that the values of voltage or current into phasor form or in frequency domain. Okay? So this is your first step. Then you have to apply some techniques. The techniques are basically the analysis, the theorems. Okay? So you have to choose those to solve the circuit. So your first step is to convert them to phasor or frequency domain. Then you will solve the circuit using circuit analysis or different theorems. Okay? Then what you have to do, you have to convert whatever your result comes in, you have to convert it into again phasor or frequency domain. So these are the sequence you will be following. ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? ফেজার ফর্মে থাকলে ওটাকে টাইম ডোমেনে লাস্টে তোমাকে অ্যানসারটা দিতে হবে। ওকে? তো দেখো আমাদের ফার্স্ট থিওরেম যেটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি is nodal analysis. You know what is nodal analysis, right? According to Kirchhoff's current law, if any current going inside, if in a particular node there are current going inside and some currents are going outside, then some of the currents entering should be equal to some of the currents leaving that node. Okay? So nodal point is a single point where current goes in or comes out. Okay? The basic of nodal analysis is Kirchhoff's current law. Since KCL is valid for phasors, as demonstrated in section 9.6, we can analyze AC circuit by nodal analysis. So AC circuit can be analyzed by nodal analysis. We will basically solve problems to see how this is done. Okay? Your first example is given over here. It says find Ix in the circuit of figure 10.1 using nodal analysis. So you have to use this nodal analysis to solve this problem and find out the value of Ix. So in this circuit there is source, right? Those are independent source and there is also dependent source as well. Right? এখানে ডিপেন্ডেন্ট সোর্সও আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সও আছে, রেজিস্টার আছে, ইন্ডাক্টর আছে, ক্যাপাসিটর আছে, সবই আছে এখানে। সো এই সার্কিট is basically a complex circuit. So you have to solve this. তো প্রথমেই তোমাকে যেটা করতে হবে ওই যে ফেজার ফর্ম থেকে হয় ইকুয়েশনটাকে ফেজার ফর্মে নিয়ে যেতে হবে বা টাইম ডোমেনে নিয়ে যেতে হবে। টাইম ডোমেনে ভোল্টেজটা আছে। তো দেখো এই সার্কিটটা সলভ করেছে কিভাবে। First we convert the circuit to frequency domain. তো প্রথমেই তোমার frequency domain এ convert করে নিয়েছে।
সো ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কনভার্ট করলে কি হবে, ইন্ডাকটেন্স বের করতে হবে, তাই না, ওমেগা ফর্মে লিখতে হবে। দেখো ওই ভোল্টেজের ওইটা তো অলরেডি তোমার টাইম ডোমেনে আছে, তাই না। সো ওইটাকে ফেজার ফর্মে নিয়ে গেছে 20 অ্যাঙ্গেল 0, ঠিক আছে। আর ওইটার ওমেগার ভ্যালু হচ্ছে 4, তাই না। ওই ইকুয়েশন থেকে, ভোল্টেজের ইকুয়েশনে 20 cos 4t, ওইটার থেকে তুমি এটা ইজিলি লিখতে পারো ফেজার ফর্মে যদি লেখো 20 অ্যাঙ্গেল 0 ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু 4 rad per second। আর তারপরে দেখো তোমার এখানে 1 ওম ইন্ডাক্টর আছে, তাই না। সো 1 ওম ইন্ডাক্টর কোথায় সার্কিটে, এই যে এখানে, ঠিক আছে। সো এই 1 ওম ইন্ডাক্টর দেখো কনভার্ট করে নিয়েছে জে ওমেগা এল, ঠিক আছে। সো ওমেগা হচ্ছে কি তোমার 4, তাই না, তুমি ফ্রম ভোল্টেজ ইকুয়েশন পেয়েছো। সার্কিটের ফ্রিকোয়েন্সি সবসময় সেম থাকে, সাপ্লাই যেটা ওই ফ্রিকোয়েন্সি। সো 4, সো 4 টাইমস ইন্ডাক্টরের ভ্যালু 1, তাহলে জে 4 ইজ ইয়ার টাইম ডোমেনের হচ্ছে গিয়ে ইম্পিডেন্স, তাই না। তারপরে 0.5 হেনরি আছে আরেকটা। সো 0.5 হেনরিকে যদি কনভার্ট করো তাহলে জে 2 হয়, ইন্ডাক্টরের ভ্যালু হাফ, আর তুমি 4 দিয়ে গুণ করছো তাহলে 4 কে ভাগ করলে 2 হয়, 2j, তাই না। আর ক্যাপাসিটেন্স হচ্ছে গিয়ে 1/j ওমেগা c। সো c এর ভ্যালু জানো, এটা বসিয়ে দিলে -j 2.5 হয়। এখানে তো কারো কনফিউশন নাই, এই ভ্যালুগুলো যে বের করলাম, কারো কি কোনো কনফিউশন আছে? ওকে, আমরা কি এখন কি অনলি শুধু হচ্ছে ইম্পিডেন্সের যে ফার্স্টে তুমি হচ্ছে কি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে যাবে, তোমার যেটাই থাকবে টাইম ডোমেন বা ফেজার ডোমেনে যদি থাকে তুমি ফার্স্টে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে যাও, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন, আর ভোল্টেজ থাকবে ফেজার ফর্মে, ঠিক আছে। স্যার এখানে তো আপাতত এখন কোন হচ্ছে অ্যাডমিটেন্স আমরা যা হচ্ছে সব যে ইম্পিডেন্সের উপরে ইম্পিডেন্স, ইম্পিডেন্স হচ্ছে z, সো সবই এখানে ইম্পিডেন্স, ঠিক আছে। সো এখন এই সার্কিটকে তুমি অ্যানালাইজ করবা, তোমাকে বের করতে বলা হয়েছে Ix। তো Ix দেখো এই সার্কিটে কোথায় ফ্লো করছে, এই দেখো 0.1 ফ্যারাড ক্যাপাসিটরের মধ্যে দিয়ে Ix ফ্লো করছে। এই Ix কারেন্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে তোমার এইখানে যেই কারেন্ট সোর্সটা আছে, ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্স। সো Ix এর যা ভ্যালু হবে 2 দিয়ে গুণ করলে ওই ডিপেন্ডেন্ট কারেন্ট সোর্সের অ্যাক্রসে ওই ভ্যালুটা দেখাবে, ঠিক আছে। সো এই সার্কিটটা আমরা এখন নোডাল অ্যানালাইসিস করব। সো নোডাল অ্যানালাইসিস করার সিস্টেম কি, তুমি KCL ইউজ করবা। আগে ফার্স্টে তোমাকে বের করতে হবে হাউ মেনি নোডস আর দেয়ার, তাই না। সো তোমার এখানে অনেক কটাই নোড আছে, ওই দেখো V1 যেখানে ওখানে একটা নোড, তারপর V2 যেখানে ওখানে একটা নোড, তিনটা আছে। হ্যাঁ, আবার নিচের দিকেও ফুল একটা নোড আছে, তাই না। সো আমরা ওই V1 আর V2 এর ওই পয়েন্ট দুইটা নেই, ওখানে আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে। সো যদি তুমি ওখানে পয়েন্ট ধরো, তোমার সাপ্লাই কারেন্ট যেটা যাচ্ছে দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু Ix প্লাস J4 ওম দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছে ওই দুটার সমান হবে, রাইট। তার মানে এই যে এইখান দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে দিস শুড বি ইকুয়াল টু Ix প্লাস দিস কারেন্ট, তাই না। তো এখন এইগুলা কিভাবে বের করবে তুমি? সো দেখো এই জায়গাটার কারেন্ট আমি কিভাবে বের করতে পারি, এই যে কারেন্ট আমার এই ডিরেকশনে ফ্লো করছে না, এই যে একটু বুঝাইছে তাহলে হায়ার পোটেনশিয়াল মাইনাস লোয়ার পোটেনশিয়াল ডিভাইডেড বাই রেজিস্ট্যান্স। তার মানে এই যে এই ভোল্টেজটা, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ মাইনাস এই V1 ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই এখানে যে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু আছে, এই দেখো এটাই লিখেছি। সো দিস কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু দিস, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো তোমরা, ধরতে পেরেছো? ওকে, তাহলে এখন এইখানের কারেন্ট হচ্ছে আমার Ix, তুমি Ix ফর্মেও লিখতে পারো ফার্স্টে, অথবা এই যে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কি V1 না,
আর এখানে ইম্পিডেন্স কত মাইনাস জে 2.5 না, তাহলে V1 ডিভাইডেড বাই দিস ইম্পিডেন্স উইল গিভ ইউ Ix, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? আর এইখানে কারেন্ট কত হবে V1 মাইনাস V2 ডিভাইডেড বাই J4, এই যে এখানে এটা লিখেছি। তো এই কারেন্ট আর এই কারেন্টের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু সাপ্লাই কারেন্ট। ইকুয়েশন ঠিক আছে না? সো আমার KCL ইকুয়েশন ঠিক আছে। সো এখন এইটাকে সিম্পলিফাই করেছে, এটাকে বেসিক্যালি তুমি সিম্পলিফাই করলে এই ভ্যালুটা আসে। সো ইন টার্মস অফ V1 V2 ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট আসবে, তাই না? আর কমপ্লেক্স টার্মগুলো আপনার থাকবে। সো দেখো এই V1 কে তুমি Ix দিয়েও লিখতে পারো, তাই না? আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে আমার ইকুয়েশন 1। ইকুয়েশন 1 আমার বেরিয়ে গেছে। এখন আমি নোড 2 থেকে আরেকটা ইকুয়েশন পাবো না? সো নোড 2 তে তুমি আবার KCL অ্যাপ্লাই করো। এই যে এখানে অ্যাট নোড 2 বলেছে, অ্যাট নোড 2। সো অ্যাট নোড 2 তোমার এখানের কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু, সরি, এখানের কারেন্ট প্লাস এখানের কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু দিস কারেন্ট, তাই না? কারণ এই দুইটা অ্যারো ভিতরে ঢুকছে আর এই অ্যারোটা বেরোচ্ছে, তাহলে এই দুটার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু দিস কারেন্ট। এইখানে ভোল্ট আই মিন এখানে কারেন্ট কত V1 মাইনাস V2 ডিভাইডেড বাই J4। সো V1 মাইনাস V2 ডিভাইডেড বাই J4, আর এটার সাথে অ্যাড করতে হবে কত 2x, এই যে 2x অ্যাড করেছে। সো এই দুটার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু তোমার এদিকের কারেন্ট। এদিকের কারেন্ট হচ্ছে এই যে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হচ্ছে V2 আর এখানের ইম্পিডেন্স হচ্ছে J2। সো এই V2 ডিভাইডেড বাই J2 করলে এখানের কারেন্ট আমি পাই। যে কারেন্টটা ঢুকবে ওটা হচ্ছে পজিটিভ আর যেটা বেরিয়ে যাবে ওটা নেগেটিভ, তাই না? পজিটিভ নেগেটিভ না, যে কারেন্ট ঢুকবে তার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু যে কারেন্ট বের হয়ে যাবে তার যোগফলের সাথে। সূত্র কত বলতে যে V1 V2 ও আচ্ছা, দেখো এই যে কারেন্টের ডিরেকশন থেকে তুমি ওটা বুঝবে। সো কারেন্টের ডিরেকশন এই ডিরেকশনে না, কারেন্ট কোন ডিরেকশনে ফ্লো করে, হায়ার পটেনশিয়াল টু লোয়ার পটেনশিয়াল। তার মানে V1 এর ভ্যালু এখানে বড়, V2 এর ভ্যালু ছোট, তাহলে হায়ার পটেনশিয়াল থেকে লোয়ার পটেনশিয়ালে কারেন্ট ফ্লো করছে। তাহলে V1 মাইনাস V2 ডিভাইডেড বাই দিস রেজিস্ট্যান্স। যদি কারেন্ট এদিকে ফ্লো করতো তাহলে V2 মাইনাস V1 ডিভাইডেড বাই এটা। ডিরেকশনের উপর তুমি যদি ডিরেকশন চেঞ্জ করে দাও তাহলে তোমার নেগেটিভ সাইন চলে আসবে, ঠিক আছে? এই এক্সাম্পল থেকে ঠিক কোন চিত্র রাখতে হবে ওর পয়েন্টস এর পাশে বলেছে হ্যাঁ, ঠিক কোন চিত্র রাখতে হবে অফ কোর্স ওটা তো আঁকতেই হবে। হ্যাঁ ভাই একটু সুন্দর করে সিম্পলিফাই যখন করবা একটা কমপ্লেক্স জিনিস থেকে একটা সোজা জিনিসে, তখন ওই সোজা জিনিসের সার্কিট টাকাতে হবে না, তো ওখানে কারেন্টের ডিরেকশন তোমাকে ঠিক করতে হবে। ওকে, আর ও বলতেছে যে হচ্ছে গিয়ে চিত্র যদি বেশি একটা সুন্দর না হয়, তাহলে ওটা- বেশি সুন্দর হওয়ার দরকার নাই, আমি বুঝতে পারলেই হবে। তো দেখো আমি এই দুইটা ইকুয়েশন পেয়ে গেছি, এটা আর এটা। Ix এর ভ্যালু আমি জানি V1, এই V1 ডিভাইডেড বাই মাইনাস J 2.5, তাই না? সো Ix এর জায়গায় আমি ওটা রিপ্লেস করতে পারি। এই দেখো Ix এর জায়গায় এই ভ্যালুটা রিপ্লেস করেছে, কারণ Ix is equal to V1 divided by minus J 2.5, ঠিক আছে? সো এটা রিপ্লেস করেছে ইকুয়েশনটাকে, দেন সিম্পলিফাই করেছে ইন টার্মস অফ V1 and V2। সো এখানে একটা ইকুয়েশন পেয়েছো, দিস ইজ ইওর ফাইনাল ইকুয়েশন অ্যাট নোড 2, ঠিক আছে? নোড 2 এর ফাইনাল ইকুয়েশন, আর নোড 1 এর ইকুয়েশন হচ্ছে এটা। দেখো Ix টার্মটাকে তোমার এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সো Ix আননোন টার্মটা আর দুটো ইকুয়েশনের একটা ইকুয়েশনের নাই, তাই না? সো আমি দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি, এই দুটো ইকুয়েশনকে আমি ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখতে পারি, ঠিক আছে? ম্যাট্রিক্স ফর্মে লিখতে পারি। এই যে V1 এর সাথে যে কোএফিশিয়েন্টটা আছে এটা আমি এখানে লিখেছি, V2 এর সাথে যে কোএফিশিয়েন্ট আছে এটা আমি এখানে লিখেছি, এই নোড 2 ইকুয়েশনের V1 এর সাথে যে কোএফিশিয়েন্টটা আছে এটা এখানে লিখেছি, V2 এর সাথে এখানে লিখেছি। দ্যাট শুড বি মাল্টিপ্লাইড বাই V1 V2, ঠিক আছে? এটা ম্যাট্রিক্স ফর্মে লেখা, and should be equal to তোমার এই যে এখানে যে কনস্ট্যান্ট উপরে আর এই কনস্ট্যান্টটা এই নিচে, ঠিক আছে? এইভাবে আমি ম্যাট্রিক্স ফর্মে সাজাতে পারি।
সো এখন আমি এখানে ক্রেমার্স রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি, ডিটারমিনেন্ট বের করতে পারি, অথবা এই দুইটা যেহেতু ইকুয়েশন আমি সাইমালটেনিয়াসলিও সলভ করতে পারি। ঠিক আছে, একটার ভ্যালু আরেকটাতে বসিয়ে, বাট ওইটা অনেক বড় হয়ে যায়। সো ক্রেমার্স রুল ইজ মাচ মোর ইজি টু সলভ। তো ক্রেমার্স রুল কিভাবে সলভ করে? ফার্স্টে তুমি এই যে এই ম্যাট্রিক্সটার ডিটারমিনেন্ট বের করে নিবা। ঠিক আছে, সো তুমি যদি del 1 বের করতে চাও, আই মিন V1 যদি বের করতে চাও, ভোল্টেজ 1, সো এই V1টা বেসিক্যালি তোমার del 1 ডিভাইডেড বাই del will give you V1, আর V2 যদি বের করতে চাও, del 2 ডিভাইডেড বাই del will give you V2। তো এই যে এই del ডিটারমিনেন্ট, এটা হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সটার ডিটারমিনেন্ট। এটা বের করা ইজি, ক্রস মাল্টিপ্লাই করবা, এটা গুণ এটা মাইনাস এটা গুণ এটা। দেখো এখানে তাই করেছে, এটা গুণ এটা মাইনাস এটা গুণ এটা, এটা গুণ এটা করলে তোমার যেটা আসবে, আর মাইনাস করবা এই ভ্যালুটা, দেখবা যে তোমার কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে, কাটাকাটি হয়ে তোমার 15 মাইনাস যে 5 আসবে। ঠিক আছে, সো এভাবে করে ডিটারমিনেন্ট বের করবা। আর del 1টা কিভাবে বের করবে? যেহেতু তুমি del 1 বের করছো, মানে V1 তো এটার মাথায়, আর এখানে V2 হচ্ছে এটার মাথায়। সো del 1 যখন বের করছো, তখন V1 এর ভ্যালুটাকে হাত চাপা দিবা। ঠিক আছে, হাত চাপা দেওয়া মানে এইখানে এই কনস্ট্যান্ট টার্মটাকে এখানে বসানো, মানে এটা মুছে ফেলতে হয়, আর এই কনস্ট্যান্ট টার্মটাকে এখানে নিয়ে আসতে হয়, 20 আর 0। এটা দেখো 20 আর 0 নিয়ে আসছে। সো del 1 এর ডিটারমিনেন্ট কি হবে? 20 into 15 minus j 2.5, এটা 0 হয়ে যাবে। 0 into minus j 2.5, তো এটা 0 হয়ে যায়। তো 20 into 15 যে ভ্যালুটা আসে 300, এটাই। আর del 2 তুমি এই যে এইটাকে মুছে ফেলতে হয়, নিয়ে এই কনস্ট্যান্টটাকে এখানে রাখতে হয়, তারপর আবার ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে হয়, এটা গুণ এটা মাইনাস এটা গুণ এটা। ঠিক আছে, করলে তুমি এটার থেকেও তুমি ভ্যালু পাবা। তাহলে এখন তুমি ইজিলি V1 আর V2 তুমি বের করে ফেলতে পারো, del 1 বাই del, আর এটা হচ্ছে del 2 বাই del। তুমি সবকটার ভ্যালু জানো, del এর ভ্যালু হলো del 1 এর del 2 এর ভ্যালু জানো। সো এখান থেকে V1 V2 তুমি পেয়ে যাবে, and it should be in polar form। ঠিক আছে, মানে রেজাল্টটা আসে পোলার ফর্মে। সো এখন V1 V2 তুমি পেয়ে গেছো, তোমাকে বের করতে লাগবে Ix। তো V1 is equal to, তুমি জানো কি, Ix is equal to V1 by minus j 2.5 না? এই যে এটা না, এটা না? তো এই V1 এর এই ভ্যালুটা আমি এখানে বসাই দিতে পারি, নিয়ে সলভ করলে আমার Ix পেয়ে যাব। সো দেখো ওরা তাই করেছে, এই যে Ix is equal to V1 by minus j 2.5। তো ওই V1 এর জায়গায় ওই V1 এর ভ্যালুটা বসিয়ে তারপর সলভ করেছে। সো এন্ড রেজাল্ট তোমার Ix এর আসে ইন পোলার ফর্ম। এটাকে তোমার টাইম ডোমেনে নিয়ে যেতে হবে। এই 7 পয়েন্ট এই ম্যাগনিটিউড, এটা cos 4t প্লাস এই অ্যাঙ্গেলটা, ঠিক আছে, এত অ্যাম্পিয়ার। এইভাবে করে তোমরা অঙ্ক সলভ করবা। ঠিক আছে, ইজি অঙ্ক, সোজা, কঠিন নাকি? বাট সার্কিট সলভ করা জানতে হবে, এটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস। ঠিক আছে, সো দেখো এইখানে আরো একটা প্রবলেম দিয়ে দিয়েছে, প্র্যাকটিস প্রবলেম। এটা তোমরা ট্রাই করো তো দেখি এখন সেম ওয়েতে। ফার্স্ট এই সার্কিটকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে চলে যাও।
power not take considered.
কুইজ না, নিজে নিজে ট্রাই করো। এখানে তো স্যার আপনার ফার্স্ট নোডে লেফট সাইডে তো স্যার কারেন্টের ভ্যালু দেওয়া গেছে রাইট হুম। এন কস এখন আমি করে দিব। না স্যার ট্রাই করে দেখবো। হ্যাঁ। এখানে তো স্যার কারেন্টের ভ্যালু স্যার 10 এঙ্গেল 0 ডিগ্রি আসলে স্যার হুম। তো কারেন্টটা কি 10 অ্যাম্পিয়ার হবে? হ্যাঁ। কারেন্টটা কি 10 অ্যাম্পিয়ার হবে? কোন কারেন্টটা? এই যে আমাদের যে ফার্স্টে ফার্স্টে 10 cos 2t 10 অ্যাম্পিয়ার। 10 বোকা না যদি ভ্যালু দিতে হয় কিছু না আচ্ছা আমি করি, তোমরা মিলাও। দেখো ফার্স্টে এগুলাকে তোমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে যাবে। 10 cos 2t এটাকে যদি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নাও তাহলে 10 অ্যাঙ্গেল 0, ঠিক আছে। তারপরে 0.2 ফ্যারাড 1/j ওমেগা c, তাহলে 1/j ওমেগার ভ্যালু কত এখানে? 2 rad per second. So 2 into c হচ্ছে 0.2, তাই না? মাইনাস 2.5 তাহলে কত হয়? মাইনাস minus 2.5 minus 2.5 মাইনাস 2.5 5j। আমি তো দেখছি এটা তো হাফ,
2 কেটে যায় তাহলে এখানে 1 তোমরা কি পাইছো স্যার আমরা তো করছি আমরা কিছু পাইছি না, সব পাইছি ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটরে করছি স্যার 2 ইনটু Point two. ও আচ্ছা এটা তো 0.2 জি, স্যার। ঠিক আছে কত আসে মাইনাস j স্যার 2.5 স্যার 2.5 ডিভাইড হচ্ছে স্যার এই জন্য আমরা ছোট ঠিক আছে তারপর স্যার 2h 2h 2m 2h 2h is equal to j omega l L so j 2 into 2 4j so 4j তাই না Yes, sir. সো রেজিস্টার তো 2 ওমই থাকবে ওটা ধরার দরকার নেই ঠিক আছে 2 ওম 4 ওম ওরকম থাকবে এখন সার্কিটটা আটাই মাইনাস 2.5 সো এটা তাই না জি স্যার এরকম সো ফার্স্টে এইখানে একটা নোড পয়েন্ট আছে যেটার নাম দিয়েছে V1 এখানে V2 ঠিক আছে সো এই দুটো নোড পয়েন্ট নিয়ে আমরা কাজ করব তোমরা চাইলে এখানে একটা গ্রাউন্ড সো এখন 10 equals to একটা যে তো এখন তোমার এই এক নোড 1 তোমার KCL অ্যাপ্লাই করো 10 equals to এটা লিখবা বুঝছো KCL অ্যাপ্লাই করলে কি হয় এখানে কারেন্ট ফ্লো করছে রাইট সো n অ্যাঙ্গেল 0 should be equal to এখান দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে আর এখান দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করছে তাদের যোগফলের সমান সো এখান দিয়ে কত কারেন্ট ফ্লো করছে V1 by 2 এই V1 divided by 2 ohm V1 divided by 2 plus okay আর এদিকে প্লাস v1 মাইনাস v2 V1 minus V2 ডিভাইডেড divided by মাইনাস minus J J 2.5 সো এখান থেকে তোমরা একটা ইকুয়েশন পাবা in terms of V1 V2 ঠিক আছে সো এখান থেকে ইকুয়েশন স্যার আপনি ওই ইকুয়েশনটা একটু সিম্পলিফাই করে দেখান মানে ওটা হচ্ছে না এটা হ্যাঁ স্যার কেন বের করে তো কিভাবে বের করে? ভেঙে ভেঙে দেখেন আচ্ছা দাঁড়াও 2.5 into 2 করলে কত হয় 5 না ইয়েস স্যার 5 দিয়ে পুরো ইকুয়েশনকে গুণ করে দাও 50 অ্যাঙ্গেল 0 কেন আমার 5 মিনিট বুঝুন আচ্ছা ওই দুইটা v1 আলাদা করে নিলে হচ্ছে v1 v1 একসাথে লসাগু করে নিন। এই মাইনাসটা যদি সরে নাও মাইনাস তাহলে এখানে মাইনাস হবে না জি স্যার ঠিক আছে সো 50 অ্যাঙ্গেল 0 equal to 2.5 V1 minus 2 V1 প্লাস plus 2 V2 তাই না তো এটা কেটে যায় না
পয়েন্ট V1 50 angle 0 0.5 V1 plus 2 V2 এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 1 এটা বলে দাও ঠিক আছে বুঝতে পারছো কিভাবে সিম্পলিফাই করে বসাবো করলাম এখানে হ্যাঁ ইজি তোমার কোএফিশিয়েন্ট নিচের কোএফিশিয়েন্ট গুলোকে আমি সরিয়ে দিলাম মানে কনস্ট্যান্ট যেগুলো ছিল ওগুলোকে সরাই আচ্ছা এখানে কি আমি জে এর কোনো ভুল করেছি তোমরা আমাকে বলো নাই জে এর একটা ভুল করেছি ঠিক আছে জে দিয়ে যদি এখানে এখানে গুণ করো তাহলে মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যায় ঠিক আছে প্লাস হয় না তাহলে প্লাস হয় তাহলে ইকুয়েশন চেঞ্জ হয়ে যাবে না তো তোমরা তো আমাকে বললা না আমি তো ইচ্ছা করেই করলাম না স্যার এখনো মাথায় ঢুকবে না বুঝতে পেরেছো জি তো So, এরকম ভুল করলে হবে না যে থাকবে ঠিক আছে যে উপরে থাকবে আর এটা যে দিয়ে যদি গুণ করো জে স্কয়ার পজিটিভ হয়ে যায় সো v1 এটা হয় তো 50 angle 0 is equal to 2.5 v1 plus 2 v1j minus 2 v2j সো এখন এই দেখো এই v1 টাকে কমন নিলে 2.5 plus 2j হয় সো 50 angle 0 is equal to 2.5 plus 2j এইটা v1 এর সাথে থাকবে minus 2j v2 this is your equation 1 বুঝতে পেরেছো সো এরকম ভুল করলে হবে না মনে রাখবা যে কাট করে সরাই দিবা ওটা হবে না ওকে স্যার ওই যে আপনি প্রথমে লিখছেন 2.5 V1 ওখানে কি যে হইতো না স্যার একটা কোথায় এখানে হ্যাঁ ওই যে দুইটা গুণ করলেন তো হচ্ছে 5 হলো 5 যে হলো না তাহলে 2.5 ওখানে একটা যে হইতো না সেকেন্ড লাইনে 2.5 V1 ছিল বুঝি নাই 2 সেকেন্ড লাইনে 2.5 V1 এটা হ্যাঁ স্যার লেফটে এখানে কি হয়েছে 2.5 V1 ছিল 2.5 যে হচ্ছে না 2.5 কেন হচ্ছে আচ্ছা এটা না স্যার প্রথম পার্টটা স্যার 2.5 V1 লেখছেন না স্যার এখানে সেকেন্ড লাইনে এখানে লেফটে এখানে এটা স্যার হ্যাঁ ওই 2.5 V1 ছিল এখানে কেন যে হবে লসাগু যখন আমরা করছি স্যার লসাগু যখন করছি তখন ওই যে 5 যে ওখানে এখানে লসাগু করি নাই তো এখানে 5 দিয়ে পুরো ইকুয়েশনকে গুণ করছি আগেই আমরা তো পাঁচ দিয়ে গুণ করছি না ঠিক আছে এখানে 5 দিয়ে গুণ করছি এখানে 5 দিয়ে গুণ করছি এখানে 5 দিয়ে স্যার গুণ করছি। তাহলে কি আমরা 5 দিয়ে অল সব কিছু গুণ করব সবটাকে গুণ করা যাবে তুমি এই কনস্ট্যান্ট টার্ম এখান থেকে সরানোর জন্য করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা বুঝতে পারছো ঠিক আছে স্যার সো এই ধরনের ইকুয়েশন এরকম হয় ঠিক আছে এত কিছু তোমাদেরকে এত ভিতরে ঢুকে বোঝাতে হয় দেখো তারপরে এই একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম তাই না পেয়েছো না যেটাই আচ্ছা আবার দেখো এই যে v1 বাই 2x আমাদের বেসিক্যালি v1 is equal to vx এটাও মনে রাখতে হবে ঠিক আছে v1 equal to vx এই তোমরা বাকিরা দেখো এখানে v1 ভোল্টেজ আছে না আর এই 2 ওহম এর অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ কি vx না তো এইখানে ভোল্টেজের উপর এইখানে ভোল্টেজ সোর্সটা ডিপেন্ডেন্ট তাই না সো এই v1 should be equal to vx কারণ এই পয়েন্টের ভোল্টেজ আর এইটার অ্যাক্রস এর ভোল্টেজ সেম সো এই কারণে আমি v1 equal to vx লিখতে পারি এটা পরে আমরা ইউজ করব এখন আমরা নোড 2 তে যাব নোড 2 তাহলে তে কি গিয়ে স্যার এখানে যেটা বুঝতে হচ্ছে 2 এবং হচ্ছে মাইনাস যে 2.5 হ্যাঁ হর যেটা আছে হর দুইটাকে কি আমরা একসাথে গুণ করে দেব গুণ করলে কোথায় 5 আসবে কোন আমরা 5 কোন গুণ করলে ইকুয়েশনের কথা বলছো স্যার প্রথমে স্যার লগের সাথে এটা? হ্যাঁ স্যার যে আমরা 5 গুণ করলাম 5 গুণ করছি হ্যাঁ এখানে 5 গুণ করছি এই কনস্ট্যান্ট সরানোর জন্য বুঝো না কেন মানে এই দুটোকে আমরা কি মাল্টিপ্লাই করে দিছি হ্যাঁ পুরোটাকে এই পাশে 5 দিয়ে গুণ করা আর এই পুরোটাকে 5 দিয়ে গুণ করা একই কথা একই ইকুয়েশন থাকে বুঝো না হ্যাঁ একটা a ইকুয়াল টু b যদি আমি বলি এখানে যদি 2 দিয়ে গুণ করি এখানেও 2 দিয়ে গুণ করতে হবে তো
তাহলে ইকুয়েশন সেম থাকে না, হ্যাঁ। এই দুই দুই কেটে যায়, a ইকুয়াল টু b তো থাকে। হ্যাঁ তো এটাই করছি, এটা বুঝতে এত সময় লাগে কেন? তো এখন এই নোড 2 তে তুমি ইকুয়েশন বের করবা, এট নোড 2 তে KCL অ্যাপ্লাই করবা। তো এই নোড 2 তে KCL অ্যাপ্লাই করলে কি হয়? এখান দিয়ে যে কারেন্ট যাচ্ছে, এদিক দিয়ে যে কারেন্ট বের হচ্ছে, ইকুয়াল হবে। তাদের যোগফলের সমান, তাই না? বললাম ঝামেলা। তো একটা জিনিস দেখো, এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স আছে, এটার ডিরেকশন হচ্ছে এই ডিরেকশন, সো ডিরেকশনটা তুমি চেঞ্জ করে নাও, ঠিক আছে? এই ডিরেকশনটা এই দিকে ঢুকছে, তাহলে এইটা প্লাস এইটা শুড বি ইকুয়াল টু এটা, তাই না? সো এখানে কারেন্ট কত? V1 minus V2 divided by this value. এটা Sir, দেখো, আমি স্যার ওটা যে প্রথমে যেভাবে ডিরেকশন দিচ্ছি যদি ওভাবে ইউজ করি তত মাইনাস ইউজ করতে হবে। হ্যাঁ, মাইনাস ইউজ করলে তো হবে। সো এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করছে, এই ডিরেকশনে কারেন্ট, এই দুটোর যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু এই কারেন্টের যোগফল। তো এখানের কারেন্ট কত? V1 minus V2 divided by যে 2.5 মাইনাস minus J 2.5, এটা প্লাস এই যে এখানের কারেন্ট কি হবে? স্যার 3Vx মাইনাস 3Vx এই জায়গাটার ভোল্টেজ আর এই জায়গাটার ভোল্টেজ, মানে 3Vx minus V2 divided by 4x. So 3Vx minus V2 divided by 4. ঠিক আছে? This should be equal to তোমার এই যে এখানে নোডাল পয়েন্টের ভোল্টেজ V2 divided by তোমার 4j. So V2 divided by 4j. ঠিক আছে? এখন এই Vx টাকে তুমি রিপ্লেস করতে পারবা এই V1 দিয়ে, ঠিক আছে? এখানে যে Vx আছে, এই Vx টাকে রিপ্লেস করবে এই V1 দিয়ে। সো এই ইকুয়েশন তাহলে তোমার ইন টার্মস অফ V1 আর V2 আসবে। ঠিক আছে? সো এটাকে সিম্পলিফাই করলে V1 প্লাস মাইনাস V2 ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট আসবে। সো ওই দুটাকে তোমার ম্যাট্রিক্স ফর্মে নিয়ে সলভ করতে হবে, আর তো কারোর দরকার নেই। ঠিক আছে? এখান থেকে তোমরা এই V1 V2 এর ভ্যালু বের করতে পারবা, Vx এর ভ্যালু বের করতে পারবা, ঠিক আছে? সব আননোন কারণ তোমরা এখান থেকে বের করে দিতে পারবা আশা করি, ক্রেমারস রুল ইউজ করে, ম্যাট্রিক্স ফর্মে নিয়ে গিয়ে ক্রেমারস রুল ইউজ করে। সো যেই V1 V2 ভ্যালু পাবা, ওগুলো মোস্ট প্রবাবলি পোলার ফেজার ফর্মে আসবে। সো ফেজার ফর্ম থেকে তোমরা টাইম ডোমেনে কনভার্ট করে নেবে, ঠিক আছে? টাইম ডোমেনে কনভার্ট করলে ওই দুটো ইকুয়েশন পাবো, ঠিক আছে? এটা আর করার দরকার নেই, তাই না? বুঝতে পেরেছো কিভাবে সলভ করতে হয়? আমি চিন্তা করছি আজকে আর করাবো কিনা, অনেকে তো আসে নাই। সোজা জিনিস ক্যাচ করতে পারবে। ক্যাচ করতে পারবে? আমি আল্লাহ অবশ্যই সো যারা যারা আজকে ক্লাসে আসো নাই তারা তারা এই প্রবলেমটা বাসায় সলভ করো। দেখো এর পরে আরেকটা অঙ্ক আছে। সো কখন তোমার সুপারনোড হয়? যদি তোমার কোনো সোর্স গ্রাউন্ডের সাথে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড না থাকে, মানে তাদের যে কোনো একটা পয়েন্ট দেখবা যে কোনো সোর্সে গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড আছে, তখন এটা সুপারনোড না, ঠিক আছে? বাট একটা সোর্সের যদি
দুইটা নোডাল দুইটা টার্মিনালের একটা টার্মিনাল যদি গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড না থাকে তাহলে ওটাকে আমার সুপার নোড হিসাবে ধরে নিতে হবে। সো এখানে দেখো ওই যে 10 অ্যাঙ্গেল 45 ডিগ্রি এইটা কিন্তু কোনো দুইটা টার্মিনাল আছে না, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, রাইট? এই দুইটা টার্মিনালের একটা টার্মিনাল কিন্তু তোমার গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড নাই। এই কারণে আমি যেটা করব, এই জায়গাটাকে এই রেজিস্টার সহ এই পুরোটাকে আমি সুপার নোড ধরে নিব, মানে একটা বড় নোডাল ডট পয়েন্ট ধরে নিব, ঠিক আছে? এই যে এরকম একটা ডট পয়েন্ট আমি এই পুরোটাকে এখানে করে নিব, ঠিক আছে? ধরে নিয়ে আমি সার্কিট সলভ করব, বুঝছো? সো সুপার নোড হচ্ছে গিয়ে সুপার নোড সার্কিটগুলো এভাবে সলভ করতে লাগে। আমার মনে হয় এই সুপার নোডটা আমি পরের ক্লাসে করি, আজকে আমি থাকবো। কারণ এটা মিস করে গেলে ওরা বুঝবে না। তোমাদের বুধবারে তো ক্লাস আছে, পরীক্ষা আছে, হ্যাঁ, কালকে হচ্ছে ল্যাবে আমি থিওরি পরীক্ষা নিব, ঠিক আছে? চ্যাপ্টার 1 এর, হ্যাঁ চ্যাপ্টার থিওরি বলছি, থিওরি মানে কুইজ পরীক্ষা নিব। হ্যাঁ, ল্যাবে আমি কুইজ পরীক্ষা নিব, তোমরা প্রিপেয়ার হয়ে, ঠিক আছে? আজকে এখন পর্যন্ত থাক। তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিও।